नमस्कार जय जगन्नाथ चलन जानिबा आजर एजुकेशन इनफॉरमेशन प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ओडिशा तारीख होछि देखंतु 9/4/2025 लेटर नंबर 26 पृष्ठा 2025 सम्मान्य श्रीमती शालिनी पंडित कमिश्नर तथा शासन सचिव विद्यालय गणशिक्षा विभाग ओडिशा सरकार विषय कौन रही प्राथमिक विद्यालय खाली पड़ता पदवी पूरण निमंते और यूनिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम संपर्क में देखो यूनिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम को संपूर्ण रूपे प्रतिपाद करा तेणुक यही पैडटी आमर मिलित प्राथमिक शिक्षक संघ ओडिशा तरफ सरकार को प्रदान कर कौन लिखा जाए महाशया प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ओडिशा तरफ आपणक अवगति निमंते जनाऊँ कि आम राज्य में मानवर सरकार जातीय शिक्षा नीति लागू करने पर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय शिशु वाटिका 3 खोली शिक्षा अधिकार आईन 2010 मसीहा अष्टम श्रेणी उच्च विद्यालय आने पर एवं शिशु वाटिका 3 खोलिबा पर प्राथमिक विद्यालय वर्तमान 2टी श्रेणी वृद्धि पाई अपर पक्षर प्रति मासरे विद्यालय शिक्षक मान अवसर नौकरी देखो प्राथमिक शिक्षक ये गोटे पारंपरिक समस्या जेते शिक्षक अवसर नियंती से अनुपात आपणकर शिक्षक नियुक्ति दि जाए ना तेणु ये गोटे समस्या तापर आमर 2टी क्लास 2010 रु अष्टम क्लास जोड़ी है एवं एबेठारू आमर बाल बाटिका व शिशु बाटिका जोड़ी है यही हिसाब से तो आमर 2टी अतिरिक्त क्लास जोड़ी होबारू शिक्षक पदवी खाली फल आमर शिक्षादान बाधाप्राप्त होउची अपर पक्षर प्रति मासरे प्राथमिक विद्यालय शिक्षक मान अवसर नौछन जहाँद्वारा प्राथमिक विद्यालय बहु संख्यक शिक्षक पदवी खाली पड़ी पुनश्च प्राथमिक विद्यालय आवश्यक भित्तिभूमि नहीं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री सरकार यूनिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम पर मोबाइल कि इंटरनेट सुविधा जोगाई ना देखु यूनिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम पर एक विधिवत योजना होगा आवश्यक प्रति उपात अंचल देखिए पहाड़ पर्वत अंचल से नेटवर्क ना सरकार किभली भाव में यूनिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम को लागू कर जहाँकि नेट रे कार्य करुचे तेणुक से नेट पाई आमर यूनिफाइड ऑटोमेशन हो पारना तेणु यार विधिवत योजना नक सरकार लागू कर बंद करने को संघ तरफ निर्देश दि जाउछि एवं अनुरोध करा जाउछि उपात अंचल मोबाइल नेटवर्क नथिबारु यूनिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम कार्यकारी होगा कष्टसाध्य हो पड़ो एणु उपरोक्त विषय को ध्यान कर राज्यर गुणात्मक शिक्षा निमंते निम्नलिखित समस्या गुड़िक समाधान करने को दाबी करुचु तेणु आमर समस्या गुड़िक समाधान करूँ ता पूर्व समाधान करने पर आपण यूनिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम को लागू करते तेणु दाबी गुड़िक देखु प्राथमिक विद्यालय अष्टम श्रेणी और शिशु बाटिका 2टी श्रेणी वृद्धि होती प्राथमिक शिक्षक पदवी को 1,36,659 रु 2,70,000 को वृद्धि कर खाली पदवी में तुरंत नियमित शिक्षक नियुक्ति करा जाओ यूनिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम पर समस्त शिक्षक मानक मोबाइल कि इंटरनेट सुविधा दि जाई नथिबारु वर्तमान यह बातिल करा जाओ तेणु यूनिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम को बातिल करंतु कारण आवश्यक भित्तिभूमि ना मिलित प्राथमिक शिक्षक सभापति पिस्टार ब्रह्मानंद महारणा एवं आपण विश्वस्त विभू प्रसाद साहू साधारण संपादक पिस्टा ओडिशा समस्ते यही लेटर पैड द्वारा आपण को सरकार को अनुरोध करा जायछि जे पिस्टा एवं प्राथमिक शिक्षक पदगुड़िक पूरण कर जाओ यूनिफाइड सिस्टम को बातिल करा जाओ से भली देखंतु ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ ओस्टा तरफ निवेदन करा जाए आवश्यक भित्तिभूमि सृष्टि करी यूनिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम को लागू करा जाओ भुवनेश्वर आवश्यक भित्तिभूमि न जोगाई विद्यालय स्तर में नूतन भाव लागू करा जायथिबा यूएस पोर्टाल व यूनिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम व्यवस्था ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ तीव्र विरोध करुच्ची विद्यालय गुड़िक
ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯଥା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁବିଧା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗାଇ ୟୁଏଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଓଷ୍ଟାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି। ୟୁଏଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମାନବ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରାଧୀନ ଗୋତିଶ୍ରମିକ ଭଳି ହୀନମନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରା ନ ଯାଇ କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ବାଛବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ତରରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେଉଛି, କାରଣ ଶିକ୍ଷକକୁ ସରକାର ଗୋତିଶ୍ରମିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୈନିକ ଉପସ୍ଥାନ ପକାଇବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସୁଦୂର ବ୍ୟାପାର। ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟକରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ବହୁ ପଦବୀ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନ ବା ଡିଭାଇସ୍ ନାହିଁ କି ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନ ଯୋଗାଇ କିମ୍ବା ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି, ସର୍ବୋପରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଓଷ୍ଟା ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରୟାସରୁ ସରକାର କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଅସୁଧା ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୟୁଏଏସ୍ ଓ ପୋର୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସରଳୀକରଣ କରି ୟୁଏଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନୀଳମଣି ପୁରୋହିତ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଯୁଗ୍ମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଶିକ୍ଷାଦେବ ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍କର କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରମୁଖ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ୟୁନିଫାଏଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଦଳରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ୟୁଏଏସ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେବଲ୍ VA ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଟର କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସରକାରୀ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଉଛୁ କି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସେହି ଅନୁପାତରେ ନ କରି ବରଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ NEP 2020 ଆଧାରରେ ବାଲବାଟିକାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅସେପା ୟୁଏଏସ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ଫଳରେ ୟୁଏଏସ୍ ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେବେ ପୂରଣ କରିବେ ସେପରି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି, ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ ଅବିଳମ୍ବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏଣୁ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଲେବଲ୍ VA ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନଙ୍କର।